Good morning, students. Hope all of you are well at home. Today I am going to start a new lesson, Memoirs of a Chhota Sahib. This is the 9th chapter of your English book. You please open the chapter. So before starting the main section of this prose, I would like to discuss something about the author. Now here, see, John Rountree is the author. John Rountree, 1906 to 1975, was the last British senior conservator. Conservator means protector or preservator of forests of Assam. So you can underline this, that John Rountree was the last British senior conservator of forests of Assam. He left Shillong with his family a few days after independence. So before independence, he was in Assam. And after independence, he went to England and returned to England, where he took up work as a journalist. And after going from here to England, he took up the work of a journalist or reporter and media commentator. Do you know media commentator who discusses the news, sports events, etc. in TV or in radio? He is a Chhota Sahib, Memoirs of a Forest Officer, from where the lesson is an excerpt. I don't know from where the lesson is taken. This Memoirs of a Chhota Sahib is taken from a Chhota Sahib, Memoirs of a Forest Officer. You can underline also this line. It is a light-hearted account of the times in Guwahati. He gave description of Guwahati during that period before independence. So from this account, we can know about Guwahati and the neighboring places during that period of time. Now you see, and its neighboring areas on the eve of independence, as seen through the eyes of a British forest officer, making the account not only local specific but also relevant to the present time. It is connected to the present time, that we can know something about Guwahati and the neighboring places from John Rountree, from the account of John Rountree, which he has written in Memoirs of a Chhota Sahib. So the time which is expressed here is before independence. You just remember this, that what is given here in this prose, this is the description of the time before independence. Now see the first line of the first paragraph. We arrived at Guwahati after the long dusty journey across India. Now here we means John Rountree and his family. They arrived at Guwahati after long dusty journey. The road is full of dust as they come to Guwahati, and made our first home on the bank of the Brahmaputra. As the cold weather was getting underway and the climate becoming bearable, they made their first home on the bank of river Brahmaputra, because at that time the cold weather just went away and the climate was pleasant and the weather was becoming bearable and pleasant weather was there. The Public Works Department had given the walls of the bungalow a coat of fresh lime wash. Government provided a bungalow which was coated with fresh lime wash, and the walls were painted with earth oil, and the wooden work specially liberally with earth oil. Earth oil means, crude oil type. In front was a raised portico. A portico is a structure with a roof supported by columns. If you see a bungalow, when you enter in a bungalow, you will see a portico before the rooms. So in front was a raised portico which served as a carport. Now a car parking. That portico was used as a car parking. Or on top, a veranda from which we had a splendid view of the river. There is a veranda
and from which they had impressive or magnificent views of the river Brahmaputra and its shipping. And beyond the Himalayas, and you can also see the Himalayas from that particular place. The scenery is good one. In the foreground was Peacock Island. Now in the foreground, nearest to the observer, was Peacock Island. You can underline Peacock Island. It was in the heart of river Brahmaputra, with the dome of a Hindu temple just visible through the trees. There is a round vault. Dome means round shaped or rounded vault of a Hindu temple. Actually here the description is given of Umananda temple. Hindu temple is here Umananda temple in Guwahati, just visible through the trees, that they can see the temple Umananda from that bungalow. I never discovered peacocks but only monkeys on the island. Now he also disclosed that although the name was Peacock Island, but John Rountree had never seen any peacock there. Only the island is full of monkeys. So let's discuss in Bengali for your better understanding. Memoirs of a Chhota Sahib. And Memoirs of a Chhota Sahib mane ki? Actually memoirs means a historical account written from personal knowledge. Memoirs bolte amra বুঝি যে নিজের পার্সোনাল নলেজ থেকে কিছু হিস্টোরিক্যাল অ্যাকাউন্ট বা হিস্টোরিক্যাল কিছু লেখা, যে পুরনো দিনের সম্পর্কে কিছু জানা। এখানে ছোটা সাহেব হলো জন রন্ট্রি। জন রন্ট্রি যে সমস্ত কথাগুলো লিখে গেছে সেই সম্পর্কে কিছু জানানো হচ্ছে এখানে। আমাদের সবার আগে জানতে হবে জন রন্ট্রি কে ছিলেন, ডেসক্রিপশন জানতে হবে। তার জন্য আমরা দেখি যে হি ওয়াজ দ্য লাস্ট ব্রিটিশ সিনিয়র কনজারভেটর অফ ফরেস্টস অফ আসাম। জন রন্ট্রি ছিলেন 1906-এ তার জন্ম হয়েছিল, 1975-এ তার মৃত্যু হয়েছিল, এবং সে ছিলেন লাস্ট ব্রিটিশ সিনিয়র কনজারভেটর বা প্রিজার্ভেটর, সংরক্ষক। আসামের যে ফরেস্টগুলো আছে সেই ফরেস্টের লাস্ট ব্রিটিশ সংরক্ষক ছিলেন তিনি, এটা দাগ দিয়ে নাও তোমরা। হি লেফট শিলং উইথ হিজ ফ্যামিলি উইথ এ ফিউ ডেজ আফটার ইন্ডিপেন্ডেন্স। তার মানে ইন্ডিপেন্ডেন্সের আগের থেকেই সে শিলংয়ে ছিলেন তার ফ্যামিলির সাথে, কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্সের পরে বা স্বাধীনতার পরে সে কি করলেন, এখান থেকে চলে গেলেন। যেহেতু ব্রিটিশরা ইন্ডিয়াকে তখন ইন্ডিয়া ছেড়ে চলে যেতে হলো, কাজেই তখন জন রন্ট্রিও চলে গেলেন তার ফ্যামিলির সাথে ইন্ডিপেন্ডেন্সের কিছুদিন পর, এবং রিটার্ন টু ইংল্যান্ড ওয়্যার হি টুক আপ ওয়ার্ক অ্যাজ এ জার্নালিস্ট। এবং ইংল্যান্ডে গিয়ে সে কি জার্নালিস্টের কাজ করতে শুরু করলেন বা রিপোর্টারের কাজ করতে শুরু করলেন, এবং মিডিয়া কমেন্টেটর হিসেবে কাজ করলেন। মিডিয়া কমেন্টেটর হলো সেই সমস্ত মানুষ যারা দেখবে টিভিতে স্পোর্টস বা নানান ধরনের ইভেন্টস, কালচারাল ইভেন্টস বা নিউজ এগুলো নিয়ে ডিসকাস করে, তো সেই ধরনের মিডিয়া কমেন্টেটর হিসেবে কাজ তিনি শুরু করলেন। হি ইজ আ ছোটা সাহেব, মেমোয়ার্স অফ এ ফরেস্ট অফিসার। এই লাইনটা ভীষণ ইম্পর্ট্যান্ট, দাগ দিয়ে নাও। ফ্রম ওয়ের দ্য লেসন ইজ অ্যান এক্সার্পট ইজ এ লাইট হার্টেড অ্যাকাউন্ট অফ দ্য টাইমস ইন গুয়াহাটি। তার হিজ ছোটা সাহেব, এ ছোটা সাহেব মেমোয়ার্স অফ এ ফরেস্ট অফিসার, মেইন বইটির নাম হলো এটা, এবং তার থেকে মেমোয়ার্স অফ এ ছোটা সাহেব এই ছোট একটি পার্ট এখানে নেওয়া হয়েছে। ফ্রম হোয়ার দ্য লেসন ইজ অ্যান এক্সার্পট মানে যেটা নিয়ে যাওয়া হয়েছে, এটা হলো একটা হালকা একটা অ্যাকাউন্ট বা হালকা একটা ডেসক্রিপশন, সেই সময়ের ডেসক্রিপশন যখন বিফোর ইন্ডিপেন্ডেন্সের বা তোমার স্বাধীনতার পূর্বে গুয়াহাটি কেমন ছিল এবং গুয়াহাটির আশেপাশের জায়গাগুলো কেমন ছিল সেই সম্পর্কে আমরা এখান থেকে জানতে পারি। অন দ্য ইভ অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাজ সিন থ্রু দ্য আইজ অফ এ ব্রিটিশ অফিসার। একজন ব্রিটিশ অফিসার তার হিসেবে কেমন ছিল জায়গাটা, তার ডেসক্রিপশন কেমন দিয়েছে সেটা সম্পর্কে আমরা কিছু একটা আইডিয়া নিতে পারি। মেকিং দ্য অ্যাকাউন্ট নট অনলি লোকাল স্পেসিফিক বাট অলসো রিলেভেন্ট টু দ্য প্রেজেন্ট টাইম। এটা কি বর্তমানের যুগের সাথেও কানেক্টেড, কেননা আমরা
এখন এমনিতে বলতে পারবো না স্বাধীনতার আগে আমাদের আসামের এই সমস্ত জায়গাগুলো কেমন ছিল, কিন্তু যদি আমরা জন রন্ট্রির মেমোয়ার্স অফ এ ছোটা সাহেব এই গল্পটা পড়ি তাহলে আমরা জানতে পারবো যে বিফোর ইন্ডিপেন্ডেন্স এই জায়গাগুলো কেমন ছিল। ওকে, দ্য টাইম হুইচ ইজ এক্সপ্রেসড হিয়ার ইজ বিফোর ইন্ডিপেন্ডেন্স, এই কথাটা তোমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে যে এখানে যে সময়টার কথা বলা হয়েছে সেটা হলো বিফোর ইন্ডিপেন্ডেন্স বা স্বাধীনতার পূর্বের কথা। এখন অনেক চেঞ্জ হয়েছে, এখন গুয়াহাটি চেঞ্জ হয়ে গেছে, শিলংয়ের জায়গাগুলো চেঞ্জ হয়ে গেছে, কিন্তু সেই সময় কেমন ছিল, বিফোর ইন্ডিপেন্ডেন্স কেমন ছিল সেটা আমরা এখান থেকে জানতে পারছি। সো লেটস স্টার্ট। We arrived at Guwahati after the long dusty journey across India. এখানে উই বলতে জন রন্ট্রি এবং তার ফ্যামিলির কথা বলা হচ্ছে। তারা অনেক ডাস্টি রোড অতিক্রম করে বা জার্নি করে তারপর তারা আসামে এসে পৌঁছলো। তারপরে রাস্তা একদম ধুলোতে ভর্তি। And made our first home on the bank of the ব্রহ্মপুত্রা। এবং তারা নিজের প্রথম ঘর আসামে কোথায় থাকলো, এসে রিভার ব্রহ্মপুত্রের পাশে, অন দ্য ব্যাঙ্ক অফ রিভার ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে থাকলো। কেননা অ্যাজ দ্য কোল্ড ওয়েদার ওয়াজ গেটিং আন্ডারওয়ে অ্যান্ড দ্য ক্লাইমেট বিকামিং বিয়ারেবল। কেননা সেই সময় যখন তারা পৌঁছেছিল তখন কোল্ড ওয়েদার ছিল না, ওয়েদারটা খুব প্লেজেন্ট ওয়েদার ছিল, ভালো ওয়েদার ছিল, অতিরিক্ত ঠান্ডাটা কেটে গিয়েছিল এবং ক্লাইমেটটা খুব সুন্দর ছিল বা ওয়েদারটা প্লেজেন্ট ওয়েদার ছিল, যার জন্য তারা তখন সেখানে এসেই থাকলো। The Public Works Department had given the walls of the bungalow a coat of fresh lime wash. Public Work Department বা গভর্নমেন্ট থেকে তাদেরকে একটা বাংলো প্রোভাইড করা হলো বা বাংলো দেওয়া হলো, সেটাকে কি হলো, লাইম ওয়াশ করানো হলো, মানে চুনকাম করানো হলো। দেখবে এখন আজকাল তো অনেক ধরনের পেন্টিং বেরিয়ে গেছে, এশিয়ান পেন্টস এরকম বা আলাদা আলাদা অনেক পেন্টস পাওয়া যায় বাজারে, কিন্তু তখন আগেকার দিনে স্পেশালি আসামে কী হতো, আসাম টাইপ ঘর থাকতো এবং সাথে চুনকাম করা হতো, হোয়াইট কালারের কালার দিয়ে দেওয়া হতো, তো লাইম ওয়াশ দিয়ে সেই ঘরটা পুরো কোটেড ছিল। অ্যান্ড হ্যাড পেন্টেড দ্য উড ওয়ার্ক লিবারেলি উইথ আর্থ ওয়েল। এবং ঘরগুলোর যে উডেন পার্ট ছিল, মানে কাঠ দিয়ে যে সমস্ত, যেরকম কাঠ দিয়ে যে পোর্শনগুলো তৈরি করা ছিল, দরজা জানালা বা খুঁটি যেগুলো ছিল, সেগুলো আর্থ অয়েল দিয়ে পেইন্ট করা ছিল। আর্থ অয়েল মানে হলো কি বলবে, ব্ল্যাক কালারের থাকে, ব্ল্যাক কালার থেকে অয়েলি কম্পোনেন্ট এক ধরনের, আর সেটা দিয়ে কালার করা ছিল। সি দ্য নেক্সট পার্ট। ইন ফ্রন্ট ওয়াজ আ রেস্ট পোর্টিকো। সামনে বাংলোর সামনের দিকে একটু উঁচু ধরনের একটা পোর্টিকো ছিল। পোর্টিকুলার স্ট্রাকচার উইথ আ রুফ সাপোর্টেড বাই কলামস। যেরকম বাড়িতে যদি কার পার্কিং করা হয়, কার পার্কিংয়ের জন্য দেখবে সামনের দিকে দু সাইডে খুঁটি থাকে, উপর দিকে একটু শেড দেওয়ার মতন থাকে, ঠিক সেই রকম একটা পোর্টিকো ছিল। সার্ভড অ্যাজ এ কারপোর্ট। সেই পোর্টিকোটা কারপোর্ট হিসেবে ইউজ করা হতো, তার মানে কার রাখার জন্য ইউজ করা হতো। অ্যান্ড অন টপ আ ভারান্ডা ফ্রম হুইচ উই হ্যাড এ স্প্লেন্ডিড ভিউ অফ দ্য রিভার। এবং উপরে, মানে উপরে রুমের দিকে, সেখানে কি ছিল, একটা বারান্দা ছিল, বারান্দার থেকে দাঁড়িয়ে খুব ইমপ্রেসিভ বা খুব সুন্দর ভিউ পাওয়া যেত রিভার ব্রহ্মপুত্র অ্যান্ড ইটস শিপিং। এবং সেখানে যে সমস্ত শিপিং হচ্ছে, শিপিং বলতে সেখানে নৌকো, তারপর স্টিমার, তখন জাহাজও চলতো, ঠিক এগুলোর থেকে জিনিসপত্র নামাচ্ছে উঠাচ্ছে, সেইগুলো ওখান থেকে সুন্দরভাবে দেখা যেত। অ্যান্ড বিয়ন্ড দ্য হিমালয়াস, এবং তার পেছন দিকেই কি ছিল, হিমালয় যে পর্বত শৃঙ্খলা আছে সেটাও খুব সুন্দর একটা ভিউ দেখা যেত। ইন দ্য ফোরগ্রাউন্ড ওয়াজ পিকক আইল্যান্ড। সামনের দিকে কিছু নিয়ারেস্ট টু দ্য অবজারভার, মানে যেখানে ওদের ঘরটা বা বাংলোটা ছিল তার সামনে ছিল পিকক আইল্যান্ড, দাগ দিয়ে নাও পিকক আইল্যান্ড। এটা একদম ব্রহ্মপুত্র নদীর মাঝখানে ছিল পিকক আইল্যান্ড। উইথ দ্য ডোম অফ এ হিন্দু টেম্পল। এখানে হিন্দু টেম্পল উমানন্দ নামে একটা টেম্পল আছে, সেটার কথা বলা হয়েছে। ডোম শেপ মানে গোল টাইপের একটু গম্বুজ, যেটাকে বাংলাতে গম্বুজ বলা হয়, ঠিক গম্বুজ একটা ছিল উমানন্দ টেম্পল, সেটা খুব সুন্দরভাবে ওখান থেকে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ট্রির মাঝে, মানে গাছের ফাঁকে ফাঁকে টেম্পলটা দেখা যাচ্ছে। আই নেভার ডিসকভার্ড পিকক্স বাট অনলি মাঙ্কিস অন দ্য আইল্যান্ড। সে আরও বলছে যে সে কখনো কোনো পিকক সেখানে দেখেনি, যদিও নামটা হলো পিকক আইল্যান্ড, কিন্তু কোনো পিককই সেখানে দেখা যায়নি বা কোনো ময়ূর দেখা যায়নি
তার পরিবর্তে কি দেখেছেন সে? অনেকগুলো মাঙ্কিস। সেই পিকক আইল্যান্ড ইজ ফিল্ড উইথ মাঙ্কিস, মাঙ্কিতে ভরা ছিল। So for today this much. In my next class I'll continue this. Till then, stay safe, stay at home. Bye bye.